स्टूडेंट्स, अज आप करन लगे हैं SDLC फेजिस। मतलब की हैगा सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। सब तो पहला SDLC की आ, यह एक लिविंग थिंग दा लिविंग होवे जां फिर नॉन लिविंग लाइफ साइकिल हुंदा गा। लाइफ साइकिल मतलब फेजिस होवे जां फिर स्टेजिस जिन्हां नूं ਉਹ ਪਾਸ करदा। ਇੱਦਾਂ ही किसी भी सिस्टम की डिवेलपमेंट ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ शुरू ਹੋਵੇਗਾ, ठीक है। किसी भी सिस्टम की ਜਿਹੜੀ ਉਹ डिवेलपमेंट पास ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ही, ਜਿਵੇਂ मतलब भी ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ शुरू ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ तक ਉਸ ਨੂੰ डिवेलप ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਜਾਂ शुरू ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੀ डिवेलप ਕਰਨ ਦੀ सिस्टम ਨੂੰ, ਉਸ टाइम तो लैके ਜਦੋਂ तक ਉਹ सिस्टम बनाया डिवेलप होया, फिर उसनों यूज़ वो जिहड़ा सिस्टम आ यूज़ दे विच रहा। जदों मॉडिफिकेशन की जरूरत पई टाइम टू टाइम चेंज हुंदा रहा, उदों तक जदों तक वर्किंग विच रहेगा ये सारा जो भी स्टेजिस ने फेजिस नेगियां उसनों की बोलते नेगे सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। मेनली जदों सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल की गल करदे आंगे, एक सॉफ्टवेयर की डिवेलपमेंट की गल करते हैं, उसकी डिवेलपमेंट विच जो भी ये स्टेजिस हुई उस स्टेजिस जो भी चेंज या फिर मॉडिफिकेशन की लोड़ पई, ये सारा भी की हैगा सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। अगे हैगा इहदियां 7 फेसिस नेगे जिहड़े 1 तो लैके 7 तक चलणगे। फर्स्ट वन हैगा जिहड़ा अज आपां करन लगे हां, फर्स्ट वन हैगा प्रीलिमिनरी इन्वैसटीगेशन। कहते जिमें कि हैगा एक बैंक आ, उत्थे वर्किंग कदों तो चल रही आ। पहला वर्किंग किमें हुंदी सीगी, मैनुअल वर्किंग हुंदी सी, पेपर वर्क हुंदा सीगा सारा, कंप्यूटर उदों नहीं सीगे। तां कोई ना कोई नीड जरूरत रही होवेगी जदों यह फील किया गया कि हुण जिहड़ा यह सिस्टम कंप्यूटराइज्ड किया जाए। उस टाइम की नीड, उस टाइम के उत्ते की नीड रही होवेगी। एक तो यह हो सकता बहुत रश होण लग गया सी बैंक्स दे विच, एक तो यह हो सकता, दूजा भी लंबी लंबी लाइनस लग जांदियां सीगियां, तां जिहड़ा की हैगा स्टाफिंग की जरूरत भी ज़्यादा पै सकती सी, ਜਾਂ फिर होर कोई अल्टरनेटिव सल्यूशन रहा होगा जिस दे नाल लोकां दा जिहड़ा टाइम भी सेव हो सकदा, जल्दी काम हो सकदा, ठीक है, रश भी घट सकदा। तां एक होर नीड ये हो सकती है क्योंकि एक टैक्नोलॉजी अवेलेबल आ जो सानू पेपर नू रिड्यूस कर सकदियां ने, बैटर परफॉर्मेंस दे सकदियां ने, ठीक है, एफिशेंसी इनक्रीज़ हो सकती आ। तां क्यों ना उस नू अडॉप्ट किया जाए इस सिस्टम च, तां उस दी वजह भी एक नीड अराइज होई होनी हैगी। ये सारा काम आ जिहड़ा कंप्यूटर ते किया जाएगा। कहने का मतलब भी जरूरी नहीं हैगा भी ये कंप्यूटराइज्ड किया जाए, ये भी हो सकता सीगा भी जिमें जिथे एक जना काम कर रहा उत्थे 2 भी काम कर सकते हैं। ये नहीं हैगा हुण हर जगह कंप्यूटर अवेलेबल भी नहीं हैगा, ठीक है। इसनूं की कहा गया। नैक्सट हैगा साडे कोले फिजिबिलिटी स्टडी जिहड़ी असीं पढ़न लगे अगे। कहंदे जो सल्यूशन असीं सोचदे आ, फिजिबिलिटी का मतलब हो गया पॉसीबिलिटी, ठीक है। जो सल्यूशन असीं सोचते हैं कि पॉसीबल हो सकता या नहीं हो सकता। जदों असीं कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लो असीं कोई मोबाइल फोन लेना, ठीक है, उस च सानू सारिया फीचर्स चाहिए ने जो अपनी पसंद नूं असीं देखते हाँ। कुछ चीज़ां इदां दियां हुंदियां नेगियां जो पॉसीबल नहीं हुंदियां, जिवें हो सकता जो मोबाइल असीं लैना चाहुंदे हां उहदे विच सारे फीचर्स होण बट वो साडे बजट दे विच ना आवे, ठीक है। जिहड़ी कंपनी दा असीं मोबाइल फोन लैना चाहुंदे हां लेकिन उसका जिहड़ा सर्विस सेंटर हैगा जिहड़ा वो साडे नेड़े नहीं हैगा। जदों भी असीं कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी लिस्ट बनाने कि यह चीज़ां टॉप ते असीं की चाहुंदे हांगे, कैमरा वधिया होवे, साउंड सिस्टम इदां दा होवे, ठीक है।
ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਸਟਮਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਟੌਪ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਰਿਕਮਾਈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਜਟ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੀਸ,
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੰਡਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਵਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਊ 'ਤੇ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਡਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਫੋਰਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫੋਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਈਨ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਇਸ ਦਾ ਫੋਰਮੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੋਡ ਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਰੈਡੀ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਓਲਡ ਨੂੰ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, SDLC ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।